حالات پر آگاہی کے لیے بریفنگ کے لیے بلایا اور حالات پر تفصیلی انہوں نے ہدایات بھی دی، اور خاص طور پر انہوں نے بھی کہا، لیکن میں اور نور اللہ قادری خود بھی پاکستان پنجاب پولیس، پاکستان پولیس رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں دے کر پاکستان کا امن و امان بحال رکھا، ایمبولنسز کو رواں رکھا، ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی آکسیجنز کو بحال رکھا، اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے، جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے، وہ اس وقت کھلی ہے۔ مینلی بات، میں شارٹ بات جو ہے کہ جو پروکرپشن ہے اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں۔ ابھی لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا۔ لیکن اس کے بعد ہم کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریڈ ود 112 آف دی الیکشن ایکٹ 217 اور وی آر پرسوئنگ persons under section 11EE of the ATA 1997 اب ہم ڈیزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک کام ہم نے کر دیا ہے پروکرپشن کا، آج نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، اور پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزولوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے، کیونکہ یہ فوری طور پر ہمیں اکٹھا بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم نے یہ کہا کہ الگ الگ بھیجیں۔ کل وہ دوسری سمری بھی چلی جائے گی، اور حالات جو ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے ہوں، بات چیت سے مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے۔ وہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ 3 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں، 3 دفعہ ہے یا 4 دفعہ ہے؟ 3 دفعہ۔ تو اب چوتھی دفعہ بھی وہ آنے پہ بضد تھے، اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے، اور ملک میں امن و امان کے لیے ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے جانیں دی ہیں، اور 580 پولیس والے زخمی ہیں، 30 گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، اور مختلف پولیس والے زخمی ہیں۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، شہداء کے گھر بھی جاؤں گا اور زخمیوں کے پاس بھی جاؤں گا۔ اور آخر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، قادری صاحب اپنے خیالات۔ شکریہ جناب آپ سب کا۔ اور جس طرح شیخ صاحب نے آپ کو بتایا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میں تو گزشتہ 2 سال سے مسلسل ان کو انگیج رکھا، میں بھی ان کے ساتھ مصروف رہا، اور ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ وہ اس سسٹم میں آئے اور سسٹم بھی ان کو اسی طرح ڈیل کرے۔ اور اس حوالے سے ہماری متعدد ریگولر میٹنگز ہوئی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینے سے جب سے شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا ہے، آپ بھی سرپرستی کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ لگا ہوں، اور موجودہ جو اسمبلی میں قرارداد کے حوالے سے ہم کبھی اپنی موقف سے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ قرارداد کا متن کیا ہوگا، ڈرافٹ کیا ہوگا، اس پہ حکومت ایک ایسی ڈرافٹ کی تجویز دے رہی تھی جو کہ اس کے سفارتی مضرات اور بد اثرات کم سے کم تر ہو، اس کی ریپرکشن ملک کے لیے خطرناک نہ ہو۔ ہم کسی
सफारती महाज पर और आलमी महाज पर कोई दूसरी एक क्राइसिस में न पड़ जाए। इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे, वो एक अपना ड्राफ्ट जो है या मतन उसको प्रपोज कर रहे थे, और मीनवाइल जब हमारी और उनकी मुज़ाकरात जारी थी तो बहुत सारे बाखबर ज़राए बावसूख ज़राए से पता चला कि 20 अप्रैल को यहाँ पर फैज़ाबाद में धरना देने की भी भरपूर तैयारियाँ जारी है। बल्कि हमारी जो आखिरी मुलाकात थी, उस मुलाकात से पहले उन्होंने उस धरने की कॉल दी और कहा कि 20 अप्रैल की शाम 12 बजे 5 मिनट को हमने मौलाना खादिम रज़वी साहब के कब्र पे जमा होना है मज़ार पे, और वहाँ से फिर फैज़ाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और वहाँ पे धरना देना है, जिसको हम समझ रहे थे कि अगर मुज़ाकरात एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे थे और एक नतीजे तक नहीं पहुँचे थे, उनको इस तरह के वीडियो देने की कोई ज़रूरत और अखलाकी इजाज़त नहीं थी। और हमने उनको यहाँ तक ऑफ़र की कि आप आ जाएं, एक ड्राफ्ट आपका है, एक मतन और ड्राफ्ट हमारा है, स्पीकर साहब से एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करते हैं, और वो कमेटी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, बेशक आप उनके साथ बैठ जाएं, उस कमेटी को कायल करें दलील से और माकूलियत के साथ। अगर वो एक ड्राफ्ट मुत्तफ़िका ड्राफ्ट ले आती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बहर सूरत वो किसी तौर पर पार्लिमानी कमेटी को या उस तरह की मुत्तफ़िका ड्राफ्ट को लाने पे तैयार नहीं थे, और वो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। तो आखिर हुकूमतों का काम, रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होती, लेकिन बतौर एक सियासी जमात के, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के, हमने भरपूर कोशिश की उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, मिन्नत समाजत के ज़रिए से किसी तरह उनको समझाया जा सके, मनाया जा सके, जो कि हमारी उस सारी कोशिशें कामयाब होगी। और जब उसकी गिरफ़्तारी हुई तो गिरफ़्तारी तो बहुत सारी सियासी लीडरों की भी होती है, मजहबी रहनुमाई की भी होती है, कारोबारी शख्सियात की भी, लेकिन जिस तरह रद्दअमल दिया गया वो किसी सूरत न इसको शरीक कहा जा सकता है, न अखलाकी कहा जा सकता है, न दीनी कहा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि नामूस रिसालत की हिफाजत इस्लामी ममालिक के सबसे अहम रुकन पाकिस्तान का काम है, और ये दुनिया के हर फोरम पर करेगा इंशाअल्लाह। मैं 1 मिनट सवालों से पहले, इमरान खान साहब ने, देखें, एक तो मैंने आज बात वाज़े कर दी है कि सबके सामने कि प्रोस्क्रिप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। वज़रा ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि TLP को बैन किया जाए। अब रेजोल्यूशन के लिए कल जो है आर्टिकल 17(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन विद 212 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 217, ये कल कैबिनेट में दूसरी समरी भी जाएगी। और जिस हिम्मत और जिस जुर्रत से पुलिस ने, रेंजर्स ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने भी इसको बहुत सराहा, सारी कौम ने इसको सराहा, सारी कौम ने सुख का सांस लिया है कि यहाँ इश्ताल अंगेज़ी, यहाँ दहशत गर्दी और यहाँ सड़कों को और लोगों को और एम्बुलेंसों को नुकसान पहुँचाने की से लोगों की जान छुटी है। सो प्रोस्क्रिप्शन आज हो गई और रेजोल्यूशन की कल समरी मूव हो जाएगी, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी के ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel